Dear students, how much land does a man need? Written by Leo Tolstoy. ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, One day, Pakhom was sitting at home when a peasant passing through the village happened to call in. One day, ਇੱਕ ਦਿਨ Pakhom was sitting at home, ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਖੋਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਆ ਪੀਜ਼ੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਅ ਵਿਲੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈਪਨ ਟੂ ਕਾਲ ਇਨ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਸਟੇ ਦ ਨਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਸੁਪਰ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਹਿਮ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਖੋਮ ਹੈਡ ਅ ਟਾਕ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪੀਜ਼ੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਖੋਮ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਵੇਅਰ ਹੀ ਕਮ ਫਰੋਮ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਦ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਆਨਸਰਡ, ਅਜਨਬੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਅਜਨਬੀ। ਦੈਟ ਹੀ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਬੋਲਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੋਲਗਾ ਨਦੀ ਪਾਰੋਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਵਨ ਵਰਡ ਲੀਡ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਨ ਵਰਡ ਲੀਡ ਟੂ ਅਨਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦ ਮੈਨ ਵੈਂਟ ਔਨ ਟੂ ਸੇ that many people were settling in those parts। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਦਮੀ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਟਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਵੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦ ਲੈਂਡ was so good, he said that the rye sown on it grew as high as a horse। ठीक है, and so thick that 5 cuts of sickle made a sheaf। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਦ ਲੈਂਡ ਵਾਜ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰਸ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਘੋੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋ ਥਿੱਕ, ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਕਿ 5 ਰਾਈ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 5 ਕੱਟ ਆਫ ਸਿੱਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਡ ਆ ਸ਼ੀਪ ਮਤਲਬ ਬੰਡਲ, ਭਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਵਨ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਸੈਡ ਹੈਡ ਬਰੋਟ ਨਥਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ
वन पीजेंट ही सैड, उसने कहा एक पीजेंट हैड ब्रॉट नथिंग, मतलब खाली हथ आया सीगा, कुछ नहीं ले आया। वट हिज वेयर हैंड्स, मतलब खाली हथ आया सी, ठीक है। एंड नाउ ही हैड 6 हॉर्सेस एंड 2 काउज ऑफ हिज ओन, कहना भी ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਨਾਓ ਐਂਡ ਨਾਓ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 2 ਘੋੜੇ ਤੇ 2 ਗਊਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। 2 ਘੋੜੇ ਤੇ 2 ਗਊਆਂ, 6 ਘੋੜੇ ਬਈ, 6 ਘੋੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੋਮਸ ਹਾਰਟ ਕਾइंडल्ड विद डिज़ायर, ਕਾइंडल्ड विद डिज़ायर मतलब ਇੱਛਾ ਜਾਗਣਾ, ठीक है। पखोम दे दिल विच इच्छा जागी, काइंडल्ड विद डिज़ायर दिल विच इच्छा जागना। ही थॉट, उसने सोचा, वाई शुड आई सफ़र इन दिस नैरो होल, ठीक है, क्यों मैं इस तंग थां ते दुख भोगां, सफ़र मतलब दुख भोगना, ठीक है। नैरो पोल दा होल, नैरो होल दा मतलब हैगा तंग थां। इफ वन कैन लिव सो वैल एल्सवेयर, होर किते थां ते, कहना भी दुख भोगां जदों कि किते होर थां आराम नाल रह सकदा हाँ, एल्सवेयर होर थां, ठीक है। कैन लिव सो वैल वधिया, सो वैल दा मतलब वधिया। आइल सैल माई लैंड एंड माई होम स्टैड हेयर, मैं अपनी सारी जायदाद बेच के ਅਤੇ कहना बई होम स्टैड घर, एंड विद द मनी आइल स्टार्ट फ्रैश ओवर देयर एंड गैट एवरीथिंग न्यू, की कहना भी मैं अपनी सारी जायदाद बेच के, ठीक है, उस पैसे नाल नवें सिरे तो जीवन शुरू करांगा, ठीक है। गैट एवरीथिंग न्यू भी सारिया चीज़ां नवीं खरीदांगा। स्टार्ट फ्रैश ओवर मतलब नवी जिंदगी शुरू करनी है, ठीक है भाई। इन दिस क्राउडड प्लेस, इन दिस क्राउडड प्लेस, क्राउडड का मतलब भीड़ भाड़ वाली थां। वन इज़ ऑलवेज हैविंग ट्रबल, ठीक है भाई। कहना भीड़ भरे खेतर विच कोई ना कोई मुश्किल है, जिहड़ी ट्रबल है वो आउंदी रहिंदी है, ठीक है भाई। वट आई मस्ट फस्ट गो एंड फाइंड आउट ऑल अबाउट माई सैल्फ, कहना पर सब तो पहला मैं उत्थे जावांगा। वट आई मस्ट गो, ठीक है, वट आई मस्ट गो एंड फाइंड, तो उत्थे जावांगा तो सारियां गल्लां दा पता करांगा, आपदे आप पता करांगा। कहना माई सैल्फ का मतलब फाइंड आउट ऑल अबाउट इट माई सैल्फ, भी मैं आपदे आप पता करांगा भी पहला। फिर की है बई, टुवार्ड्स समर ही गॉट रेडी एंड स्टार्टड, टुवार्ड्स समर गर्मियां दे आउण ते ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ठीक है। गर्मियां दे आउण ते तैयार हो गया ते चल पिया, एंड स्टार्टड चल पिया। ही बेंट डाउन, ही बेंट डाउन, अगे देखो। द बोलगा, द बोलगा ऑन अ स्टीमर टू सामरा, ठीक है बई। ਉਹ बोलगा तो समारा तक या सामरा तक पानी के जहाज़ ते गया। स्टीमर, स्टीमर का मतलब होंदा पानी वाला जहाज़। दैन वाकड अनदर 300 माइल ऑन फूट, ते 300 मील पैदल तुरया, ठीक है। 100 माइल्स 300 मील, 300 माइल। एंड एट लास्ट रिचड द प्लेस,
ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਹੈਡ ਸੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਸੈਡ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ। ਦ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਹੈਡ ਪਲੰਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਪਲੰਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਵਾਧੂ ਸੀਗੀ। ਐਨੀ ਵਨ ਹੂ ਹੈਡ ਮਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਕੁਡ ਬਾਏ ਲੈਂਡ ਐਟ 2 ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਐਨ ਏਕੜ ਐਜ਼ ਮਚ ਗੁੱਡ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਲੈਂਡ ਐਜ਼ ਹੀ ਵਾਂਟਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 2 ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਐਨ ਏਕੜ, 1 ਏਕੜ ਜਾਣੀ 2 ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਦੀ 1 ਏਕੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਮੱਚ ਗੁੱਡ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਲੈਂਡ ਐਜ਼ ਹੀ ਵਾਂਟਡ, ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਉਹ ਹੈਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਆਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰ ਟੂ ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਪਖੋਮ ਰਿਟਰਨਡ ਹੋਮ ਹੈਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰ ਟੂ ਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਖੋਮ ਰਿਟਰਨਡ ਹੋਮ, ਪਖੋਮ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਐਨ ਅਟੂਮਨ, ਅਟੂਮਨ ਮਤਲਬ ਪਤਝੜ, ਕੇਮ ਔਨ, ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਗਨ ਸੈਲਿੰਗ ਆਫ ਹਰ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ। ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਝੜ ਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੀ ਸੋਲਡ ਹਿਜ਼ ਲੈਂਡ ਐਟ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਭ 'ਤੇ ਵੇਚੀ। ਸੋਲਡ ਹਿਜ਼ ਹਾਊਸਟੈਡ ਐਂਡ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਕੈਟਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਹੀ ਓਨਲੀ ਵੇਟਡ ਟਿਲ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਸਪਰਿੰਗ ਬਸੰਤ, ਵੇਟਡ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਲੀ ਫॉर ਦਾ ਨਿਊ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਵਸਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪਖੋਮ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਲੀ ਰੀਚਡ ਦੇਅਰ ਨਿਊ ਅਵਾਰਡ। ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪਖੋਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਹੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੀ ਨੀਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਐਂਡ ਬਰੋਟ ਕੈਟਲ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦੇ। ਹੀ ਨਾਓ ਹੈਡ 3 times as much as at his former home, as much as his former home। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 times, ਫਾਰਮਰ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਦ ਲੈਂਡ ਵਾਸ
गुड कॉर्न लैंड, मतलब ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਗੁੱਡ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ, ਕਾਰਨ ਲੈਂਡ ਫਸਲ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਹੀ ਵਾਸ 10 times better off than he had been, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 times better off than he had been, ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੈ। he had plenty of land, ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। and could keep as many head of cattle as he liked, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੈਡ ਆਫ ਕੈਟਲ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਖੋਮ ਵਾਸ ਪਲੀਜ਼ਡ ਵਿਦ ਇਟ ਆਲ, ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਪਖੋਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। But when he got used to it, he began to think that even here he had not enough land, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਨਾਟ ਇਨਫ, ਨਾਟ ਇਨਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦ ਫਸਟ ਈਅਰ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਹੀ ਸੋਡ ਬੀਟ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਹੈਡ ਅ ਗੁੱਡ ਕਰੋਪ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਸਲ ਕੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਅ ਟਾਈਮ ਪਖੋਮ ਨੋਟਿਸਡ that some peasant dealers were living on separate farms and were growing wealthy, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਖੋਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਡੀਲਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ, ਲਿਵਿੰਗ ਔਨ ਸੈਪਰੇਟ ਫਾਰਮਸ ਐਂਡ ਵਰ ਗਰੋਇੰਗ ਐਂਡ ਹੀ ਥੋਟ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਇਫ ਆਈ ਵਰ ਟੂ ਬਾਏ ਸਮ ਮੋਰ ਲੈਂਡ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਆਲਟੂਗੈਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਆਈ ਵਰ ਟੂ ਬਾਏ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਵਰ ਟੂ ਬਾਏ ਸਮ ਮੋਰ ਲੈਂਡ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਆਲਟੂਗੈਦਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਬਾਇੰਗ ਮੋਰ ਲੈਂਡ recurred to his again and again, recurred to him again and again, ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਬਾਇੰਗ ਮੋਰ ਲੈਂਡ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਖੋਮ began looking out for land
which he could buy, and he came across a peasant who had brought 1300 acres. ठीक है, but having got into difficulties was willing to sell again cheap। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਖੋਮ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੱਡ ਬॉय ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਈ ਕੇਮ ਅਕਰੋਸ ਆ ਪੀਜ਼ੈਂਟ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੂ ਹੈਡ ਬਰੋਡ 1300 ਏਕੜ, ਜਿਹਨੇ 1300 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਹੈਵਿੰਗ ਗੋਟ ਇਨਟੂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵਾਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਸੈੱਲ ਅਗੇਨ ਚੀਪ, ਤੇ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਪਖੋਮ ਬਾਰਗੇਨਡ ਐਂਡ ਹੈਗਲਡ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਖੋਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੈਗਲਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ ਦੇ ਸੈਟਲਡ the price at 1500 ਰੂਬਲਸ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ 1500 ਰੂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਟ 1500 ਰੂਬਲ, 1500 ਰੂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰਟ ਇਨ ਕੈਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਪਾਰਟ ਟੂ ਬੀ ਪੇਡ ਲੈਟਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਲ ਬਟ ਕਲਿੰਚਡ ਦਾ ਮੈਟਰ ਵੈਨ ਅ ਪਾਸਿੰਗ ਡੀਲਰ happened to stop at Pakhom's one day to get a feed for his horse। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਿੰਚੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਲ ਬਟ ਕਲਿੰਚ, ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸੌਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਏ ਪਾਸਿੰਗ ਡੀਲਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਸਿੰਗ ਡੀਲਰ ਹੈਪਨ ਟੂ ਸਟਾਪ ਐਟ ਪਖੋਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਪਖੋਮ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲਈ ਦਾਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਡ ਫॉर ਹਾਰਸ, ਦਾਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਕਿਆ। ਹੀ ਡਰੈਂਕ ਟੀ ਵਿਦ ਪਖੋਮ, ਉਸਨੇ ਪਖੋਮ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਡ ਅ ਟਾਕ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦ ਡੀਲਰ ਸੈਡ that he was just returning from the land of ਬਸ਼ਕੀਰਜ਼। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਸ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਰ ਅਵੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ। ਵੇਅਰ he had brought 13,000 ਏਕੜ of land, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 1300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। all for 1000 ਰੂਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1000 ਰੂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਿਰਫ 1000 ਰੂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਖੋਮ questioned him further and the tradesman said, ਪਖੋਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਸੈਡ all one need do is to make friends with the chiefs। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਗੇਵ ਅਵੇ ਅਬਾਊਟ 100 ਰੂਬਲ worth of silk robes and carpets। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 100 ਰੂਬਲ ਦੀ, 100 ਰੂਬਲ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਗਲੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੀਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਕੇਸ ਆਫ ਟੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਗੇਵ ਵਾਈਨ ਟੂ ਦੋਜ਼, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, who would drink it, who would ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀ ਗਏ, and I got the land for less than a penny an acre। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਪੈਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ 1 ਪੈਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੋਡ ਪਖੋਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਸ ਸੇਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਈ ਪਖੋਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, the land lies near the river, the land lies near the river, ਜ਼ਮੀਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। and the whole prairie is virgin soil, ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਦਾਨ। ਪ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਦਾਨ। ਪਖੋਮ plied him with questions and the tradesman said, ਪਖੋਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ there is more land, there is more land there than you could cover if you walked a year। ठीक है। and it all belongs to the Bashkirs। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ there is more land there than you could cover if you walked a year। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਲ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਬਸ਼ਕੀਰਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਸ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਐਜ ਸਿੰਪਲ ਐਜ ਸ਼ੀਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਗੋਟ ਆਲਮੋਸਟ ਫॉर ਨਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲੈਂਡ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਥॉट ਪਖੋਮ, ਪਖੋਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦ ਮਾਈ 1000 ਰੂਬਲ, 1000 ਰੂਬਲ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 1000 ਰੂਬਲ ਨਾਲ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਗੋਟ ਓਨਲੀ 1300 ਏਕੜ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ 1300 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 1000 ਰੂਬਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ 1300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਾਂ। ਐਂਡ ਸੈਡਲ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਵਿਦ ਡੈਫਟ ਬਿਸਾਈਡ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੜਾਵਾਂ, ਆਪਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਆਈ ਟੇਕ ਇਟ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਇਫ ਆਈ ਟੇਕ ਇਟ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ more than 10 times as much as the money। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਫ ਆਈ ਟੇਕ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 10 ਟਾਈਮਸ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਫॉर ਦਾ ਮਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।